ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा माता जी. थैंक यू माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணத்தி சொல்றீங்களா மாதாஜி? சொல்றேன் மாதாஜி. இதோ ஒரே சொல்லுங்க. நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கயா சக்ஷுருத்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதமேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாத்திகம் वन्दे अहं श्रीक्रोह श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुतान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावतुतं परिजनहरिदं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशगान्वितां स हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिकेशो गोपिका कांता राधकांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी ऋषुभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पद्रुक्षिष्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनोभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय स जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदात्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तलये कृष्ण कृष्ण भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वात्महं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பிரணதி எனக்கு கொஞ்சம் அனுப்புங்க மாதாஜி. என்கிட்ட இருக்கு. அனுப்புறேன் மாதாஜி. அனுப்புறேன். இல்ல நீங்க சொல்றதுல ஓகே மாதாஜி. ஸ்லோகா இல்ல மாதாஜி. அனுப்புறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி, நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாமா? இன்னும் கொஞ்சம் பேர் ஜாயின் பண்ணணும்னு பாக்கணுமா? நீங்க அந்த பாட்டு ஒண்ணு பாடணும்ல மாதாஜி. இந்த மந்த் பாட்டு பாடிடுவோம். ஒண்ணு பாடிடலாம் மாதாஜி. ஓகே. இவங்க ஹேமாலினி மாதாஜி வள்ளியா அந்த கூப்பிடுறேன் மாதாஜி. அவங்களுக்கு மெசேஜ் போட்டா வந்துருவாங்க. எல்லாருக்குமே குரூப்ல மெசேஜ் போடுங்க. போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. இன்னைக்கு இண்டிவிஜுவலா ஹேமமாலினி மாதாஜி திரும்ப ஒரு மெசேஜ் போட்டா வந்துருவாங்க. ஓகே போட்டேன். ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। युगलाष्टम குரு जीव அஷ் जीव गोस्वामी பண்ணப்பட்டது. இன்னைக்கு குரு அஷ்டம் கூட பாடுங்க, வேற பாட்டு பாடலாம் மாதாஜி. வேற பாட்டுதான் இது. ஓகே மாதாஜி. யுகலாஷ்டகம். ஓகே. कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो गति। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो गति। जीवने नित्ये ஓகே ஓகே राधा कृष्ण गति राधा कृष्ण गति मम। कृष्ण श्री द्रवीणं प्रभा, राधाय द्रवीणं हरिः। कृष्णस्य द्रवीणं राधा, राधाय द्रवीणं हरिः। जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। राधा कृष्ण गति मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिः। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिः। जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। राधा कृष्ण गति मम। कृष्ण द्रावमयी राधा, राधा द्रावमयो हरिः। कृष्ण द्रावमयी राधा, राधा द्रावमयो हरिः। जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। राधा कृष्ण गति मम। कृष्ण के हस्तितो राधा, राधा के हस्तितो हरिः। कृष्ण के हस्तितो राधा, राधा के हस्तितो हरिः। जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। राधा कृष्ण गति मम। कृष्ण चित्तस्थितो राधा, राधा चित्तस्थितो हरिः। कृष्ण चित्तस्थितो राधा, राधा चित्तस्थितो हरिः। जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। राधा कृष्ण गति मम। नीलाम्बरधरो राधा, पीताम्बरधरो हरिः। नीलाम्बरधरो राधा, पीताम्बरधरो हरिः। जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। राधा कृष्ण गति मम। वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्ण वृन्दावनेश्वरः। वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्ण वृन्दावनेश्वरः। जीवने नदने नित्यं
ராதா கிருஷ்ணா கதீர் மமா ராதா கிருஷ்ணா கதீர் மமா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹேமமாலினி மாதாஜி வந்துட்டாங்க ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹேமமாலினி மாதாஜி பாடுங்க பாடுங்க மாதாஜி. மாதாஜி. வேற பாட்டுமா மாதாஜி? பாடுங்க மாதாஜி. வேற உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாட்டை பாடுங்க. தமிழ் பாட்டு தான் மாதாஜி தெரியும் நிறைய. பாடுங்க கிருஷ்ண கிருஷ்ண முகுந்த ஜனார்தன கிருஷ்ண கோவிந்த நாராயண ஹரே. கிருஷ்ண கிருஷ்ண முகுந்த ஜனார்தன கிருஷ்ண கோவிந்த நாராயண ஹரே. அச்சுதானந்த கோவிந்த கேசவா சச்சிதானந்த நாராயண ஹரே. அச்சுதானந்த கோவிந்த கேசவா சச்சிதானந்த நாராயண ஹரே. நந்த நந்தா முகுந்த ஜனார்தன கிருஷ்ண கோவிந்த நாராயண ஹரே. அச்சுதானந்த கோவிந்த கேசவா சச்சிதானந்த நாராயண ஹரே. கிருஷ்ண 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 முகுந்த ஜனார்தன கிருஷ்ண கோவிந்த நாராயண ஹரே. முராரே மதுகைடபாரே கோவிந்த மாதவ முகுந்த சௌரே. கோவிந்த மாதவ முகுந்த சௌரே. கோவிந்த மாதவ முகுந்த சௌரே. ஹரே முராரே மதுகைடபாரே கோவிந்த மாதவ முகுந்த சௌரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சின்ன சின்ன பாட்டு பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதாஜி. சூப்பரா பாடுங்க மாதாஜி. மியூசிக் கத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா? மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, மியூசிக் டீச்சர் மாதாஜி. சூப்பர் சூப்பர். இப்ப கிளாஸ்ல இருக்க எல்லாருக்கும் பாட்டை கத்து கொடுங்க. இதான் ஒரு பாட்டு அந்த இதுல இருந்து எடுத்து நாங்க நித்தியம் பாகவத சேவையாம்ல பாடினேன். நல்லா இருக்கு மாதாஜி. நரோத்தம தாஸ் தாகூர் பாட்டு மாதாஜி. ராதா கிருஷ்ண பிராணமோரா அனுப்பிச்சிருக்கேன் நான். அந்த இதுல குரூப்ல அனுப்பிச்சேன், இதுல அனுப்பல. என்ன கௌரவ பக்தர் இருந்தாலும் அனுப்புங்களா அனுப்பிச்சு. அது அடுத்த கிளாஸ். அவங்க அந்த ஹிந்தில வந்து வேர்ட்ஸ் எனக்கு இது லிரிக்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, அது மீனிங்கும் தெரியல நமக்கு. சரி தமிழ் புக் இருக்கு அப்படின்னு போட்டு அனுப்பிச்சாங்க 4 பேர்கிட்ட. அத பார்த்து அப்புறம் தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம 7 தான் இருக்கிறோம், என்னையும் சேர்த்து வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவாங்களா மாதாஜி? ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி, ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதுவரையில என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறத யார் சொல்றீங்க? இதுவரையிலும் 5 ஸ்லோகம் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? இன்னைக்கு 6வது ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கணும். 6 முடிச்சிட்டோம்ல? 5 முடிச்சிருக்கோம், இப்ப 6வது மாதாஜி. சரி, இன்னைக்கு 5 முடிச்சிருக்கணும், இன்னைக்கு 6வது. ஓகே. 5 வரையில என்ன பார்த்தோம் ஞாபகப்படுத்தும் ஒரு தடவை, எல்லாரும் ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம். கீதா மாதாஜி சொல்லுங்க. யார் வேணா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. எல்லாருமே சொல்லலாம் மாதாஜி. ஆளுக்கு ஒரு கருத்து சொல்லுங்க. ஒவ்வொரு பாதத்துல ஒவ்வொரு அதிகாரிகள் இருக்காங்கல்ல மாதாஜி. இந்த ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இவர் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரின்னு 3 வகையான பக்தர்களுடன் எவ்வாறு பழக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க மாதாஜி. கனிஷ்ட அதிகாரி கனிஷ்டகுமாரன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது மாதிரி கடைநிலையில இருக்கிறவங்க கனிஷ்ட அதிகாரி. அப்புறம் நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பு தூண்டுதல்களை சகித்து கொள்ளக்கூடிய
நிதான புக்தி உடையவர் தான் உலகம் முழுவதும் சீடர்களை ஏற்பதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர்கள் ஆவர். கீதா மாதாஜி மியூட் போட்டுங்க. நீங்க உங்க பேசும்போது மட்டும் மியூட் பண்ணுங்க. அவங்க அவங்களால டிஸ்டர்ப் ஆகுது கொஞ்சம். நீங்க பேசும்போது அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க மாதாஜி. மத்தவங்க பேசும்போது பேக்ல மியூசிக் வருது, சவுண்ட் வருது. சொல்லுங்க மாதாஜி. நாக்கு, வயிறு, ம் பாலுறுப்பு மூணையும் யாரு அது ஒரே இதுல இருக்கனால கட்டுப்படுத்துற நிதான உடையவர்கள் தான் ம். ஒரு பக்தர்களா ஆக முடியும். அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. ஆன்மீக குருவாக முடியும். ஆன்மீக குருவாக முடியும். சீடர்களை அப்புறம் நம்ம ஒரு ஆன்மீக குருக்கு கீழே தான் பக்தராக இருக்கணும். அப்புறம் பக்தர்களுக்கு இடையில எப்படி அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. அது வெகுமதிகளை தானமாக கொடுக்கிறது, அப்புறம் தானமா ஏத்துக்கொள்றது, மனதில் உள்ள ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தணும், அப்புறம் ரகசியத்தை கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளணும், பிரசாதத்தை ஏற்கணும், பிரசாதத்தை வழங்கணும். அப்புறம் வேற யாரும் சொல்றாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் சொல்லுங்க. பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் நாமம் யார் உச்சரித்தாலும் மதிக்க வேண்டும். அது பார்த்தோம். உத்தம அதிகாரி, பக்தியில் மிகவும் முன்னேறியவர்கள், தூய்மையான இதயம் கொண்டவர்கள், மற்றவர்களை விமர்சனம் செய்யும் எண்ணம் துளியும் இல்லாதவர், எல்லா உயிர்வாளிகளையும் ஒரே நிலையில் பார்ப்பவர், அதிகமா பொருள் விரும்பக்கூடாது, அதிகமான உணவு சாப்பிடக்கூடாது, அது சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. அதே மாதிரி அதிகமா உண்ணக்கூடாது பொருள். அப்புறம் இவரோட சீடர் சத்யராஜ் கான், அது அவர் சொல்லி ஏன் அந்த சீடரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, மனிதர்களில் யார் சிறந்தவர்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தா, ஒரு தடவையாவது யாரு இந்த ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறாங்களோ அவங்க சிறந்த மனிதர் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட சீடர் சத்யராஜ் கான் மூலமா சைத்தன்யரோடது சொல்லியிருக்காங்க. அவரை வைஷ்ணவரா ஏத்துக்கலாம்னு சொல்லி பக்தரா அவரை ஏத்துக்கலாம். மத்தியம அதிகாரி, தீட்சை பெற்றவர்கள், குருவின் வழிகாட்டல், பக்தரிடம் கருணை, ஆன்மீக மறுபிறப்பு பத்தி சொன்னீங்க மாதாஜி. ஓகே. தீட்சை என்பது ஞானத்துக்கு ஞாபகம் இருக்கா? 5 சாப்டர் முடிச்சதுல. ஆமா மாதாஜி. அப்புறம் நம்பிக்கையோட நம்ம நம்பிக்கை இருக்கணும். அப்புறம் தற்பெருமை இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸ், அதாவது பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கணும். இதெல்லாம் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. கீதா மாதாஜி ஏதாவது சொல்றாங்களா? கீதா மாதாஜி. சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்திருக்க வேண்டும். ஒரு ஸ்ரத்தா பத்தி பார்த்தோம் மாதாஜி. ஸ்ரத்தா. ஓகே. இல்லையா கீதா மாதாஜி. ஓகே. சரி, நம்ம அடுத்த ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம ஸ்லோகம் 6 இதுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறாங்க. ஜட பார்வையிலிருந்து ஆன்மீக பார்வைக்கான ஒரு பயணம். நம்ம இதுவரையிலும் நம்ம எப்படி நம்மளுடைய பார்வை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பௌதிகத்துலதான் இருக்குது. ஆனா நம்ம இப்ப கீதை படிக்க ஆரம்பிச்ச பிற்பாடு எப்படி ஆன்மீகத்துல போகணும், நம்மளுடைய பார்வையை எப்படி ஆன்மீகமா திருப்பணும் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் இந்த பதம் வழியா நமக்கு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு தூய பக்தரோட அகத்தூய்மையை உணர்தல் இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் பெருசா வேணுமா? இன்னும் கொஞ்சம் இல்ல மாதாஜி, நம்மளே பெருசு பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே. இன்னும் கூட நான் பெருசா ஆக்கிட்டேன், உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்ட்டு. பார்க்கறதுக்கு தெரியும் இல்லையா? நீங்களும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்க. இப்போ ஒரு தூய பக்தர் எப்படி இருக்கிறாங்க, அகத்தூய்மையோட எப்படி இருக்காங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் வழியா நம்ம பார்க்க போறோம்.
என்ன ஸ்லோகம் படிச்சு அல்ல ஸ்லோகத்தை படிச்சிடலாம். திருஷ்டை ஸ்வபாவ ஜனிதை வகுஷ தோஷைர் பிராகிருதத்வம் இஹ பக்த ஜனஸ்ய பஷ்யேத் கங்காம் பசாம்ன கலு புத்புதவேன வங்கைர் பிரம்மத்ரவத்வம் அபகச்சதி நீர தன்மைஹி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட மீனிங்ஸ் யாராவது படிங்க மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பா மாதாஜி? கேட்டு வேடா மாதாஜி, கேட்டு வேடா மொழிபெயர்ப்பா மாதாஜி? மொழிபெயர் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ள தூய பக்தர் உடலோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. அத்தகைய கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது. அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. அத்தகைய பக்தரை பௌதீக கண்ணோட்டத்துடன் காணக்கூடாது. ஒரு பக்தர் தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும், மோசமான மேனியரத்தை கொண்டிருந்தாலும், அங்கஹீனமான உடலை கொண்டிருந்தாலும், நோய்வாய்ப்பட்ட பலவீனமான உடலை கொண்டிருந்தாலும் அவற்றை பொருட்படுத்தக்கூடாது. சாதாரண பார்வையில் உடலில் குறைகள் காணப்பட்டாலும் ஒரு தூய பக்தரின் உடல் என்றும் கலகமடைவதில்லை. அது நுரை மற்றும் சேற்றினால் நிறைந்த மழைக்கால கங்கை நீரை போன்றதாகும். கங்கை நீர் என்றும் மாசுபடுவதில்லை. ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேறியவர்கள் கங்கை நீரின் நிலையை பார்க்காமல் அதில் நீராடுவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போதும்ல மாதாஜி? அடுத்து வாசிப்போம். இல்ல, இது முடிச்சுட்டு அப்புறம் போலாம் மாதாஜி. இதுவரையும் நம்ம என்ன விளக்கம் கொடுத்துடலாம். அப்புறம் இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒருத்தரோட தோற்றத்தை பார்த்து நம்ம அவங்கள மதிப்பீடு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத முதல்ல நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம கண்ணால எதை பாக்குறோமோ அதை தான் என்ன செய்வோம், அதை வச்சுதான் ஒருத்தர் எடை போடுவோம். அது உண்மை தானே. ஆனா இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு தூய பக்தர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, உடலோட தன்னை அவங்க இது பண்ணிக்கிறது இல்லை. அவங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவை தான் தான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. உடலுக்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. இந்த உடல் ஒரு வாகனம், இந்த ஆன்மா பயணிக்கக்கூடிய ஒரு வாகனம் அப்படின்னு அவங்க எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட இருக்கக்கூடிய தூய பக்தர்கள் எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கிறாங்க? சில நேரத்துல அவங்க தாழ்ந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க. உதாரணமா விதுரர். விதுரர் விதுரருடைய தாயும் தந்தை யாருன்னு தெரியுமா? யாருக்காச்சும் சொல்லுங்க. தாய் தெரியும் மாதாஜி. குருகுலத்துல வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க மாதாஜி. வேலைக்காரி அம்மா. கரெக்ட். அப்பா அவர்தான் அந்த பராசரர். பராசரர் இல்ல, வியாசர். வியாசருக்கும் இது யாருக்குன்னா இவங்க அம்பிகாவோட வேலைக்காரி, அவங்களோட வேலைக்கார பெண்ணுக்கும் பிறந்தவர் தான் விதுரர். அப்போ அவர் குலத்தால கொஞ்சம் என்ன பண்றாரு, ராஜ குடும்பத்துக்கு. அவரு முனிவர். ஆனா வியாசரோட அப்பா முனிவர். அப்ப இருக்கும்போது நல்ல உயர்ந்த குலம் தான் அவரு. ஆனாலுமே அந்த வேலைக்காரிக்கு பிறந்ததுனால அவர் என்ன செய்யறாங்க, துரியோதனன் துச்சமா மதிப்பான். அவன் என்ன பண்றான், போர்க்களத்துக்கு போகும்பொழுது அந்த திரௌபதியை அவமானப்படுத்துறாங்க அவையில. அப்போ என்ன செய்யறாங்க, விதுரர் சொல்றாரு, அறிவுரை சொல்றாரு, இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது, நீ செய்யறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கும் திருதராஷ்டிரருக்கும் எல்லாருக்குமே அவர் இந்த இடத்துல இதை தடுக்கிறதுக்கு நினைக்கிறாரு. தடுக்க நினைக்கும் பொழுது துரியோதனன் நீ தாசி மகன் தானே அப்படின்னு சொல்லி அவரை அவமானப்படுத்திடுவான். அந்த அவமானப்படுத்தணும்னா அவருக்கு சுருக்குன்னு தான் தாயை சொல்லணும்னா அவருக்கு கோபம் வந்துடுது. அவர் என்ன செய்யறாரு, அவர்கிட்ட இருக்க சிறந்தது ஒரு வில்லு. அது இருந்து அவர் மட்டும் போர்ல கலந்துருந்தா மகாபாரத வெற்றி இங்க கௌரவர் பக்கம் வந்திருக்கும். ஆனா கிருஷ்ண பகவான் இந்த லீலையை அந்த இடத்துல புரிகிறார். அவருக்கு இந்த துரியோதனன் அவமானப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி அந்த விதுரர் என்ன செய்யற, வில்ல முறிச்சு போட்டோ இல்ல வச்சுட்டோ அவர் என்ன பண்றாரு, நான் போர்ல கலந்துக்க மாட்டேன்னு அவர் என்ன பண்றாரு, தீர்த்த யாத்திரை கிளம்பிடுறார். அந்த மாதிரி எதனால ஒரு நல்ல ஒரு வீரரை துரியோதனன் என்ன இழந்துடுறான் அவன் பக்கத்துல. எதனால அப்படின்னா, அந்த குலம், தாழ்ந்த குலத்தை, அந்த தாழ்ந்த குலத்தை கொஞ்சம் எடுத்து காட்டுறான். அததான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. தாழ்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவரோ இல்ல மோசமான நிறம். சில பேர் பார்க்க கண்ணுங்கிற இருப்பாங்க, அசிங்கமா இருப்பாங்க, கண்ணு குருடா இருக்கலாம், கால் நொண்டியா இருக்கலாம், எத்தனையோ குறைபாடுகள் உடல்ல இருக்கும். அந்த மாதிரி அங்கஹீன உடல், அந்த மாதிரியோ இல்ல நோய்வாய்ப்பட்டதோ இதெல்லாம் பொருட்படுத்தக்கூடாது. அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க, தூய பக்தரா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும். விதுரர் தூய பக்தர். அவரை போல ஒரு பக்தர் சிறந்த பக்தர் கிடையாது.
அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தூது பாண்டவர்களுக்காக தூது வரும் பொழுது இந்த வீடெல்லாம் யாருது யாருதுன்னு வரிசையா கேட்டுட்டு வர்றாரு. வெள்ளை இது வந்து இந்த பெரிய பெரிய மஞ்சள் வண்ணத்துல இருக்குதே இந்த வீடு யாருது அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லிட்டே வருவாங்க. இது பீஷ்மருடையது, இது வந்து மற்ற அரசவையில இருக்கக்கூடிய மற்ற உறுப்பினர்கள் கர்ணனுடையது, ஏதோ ஒண்ணு வருஷம்லாம் சொல்லிட்டே வருவாங்க. ஆனா ஒரு வீட்டை மட்டும் காட்டி கேட்கும் பொழுது இது உங்களுடைய வீடும்பாரு விதுரர். அந்த அளவுக்கு பகவான் மேல பக்தி அவருக்கு. அப்படிப்பட்ட பக்தரை பார்க்காம மாதாஜி மியூட் போட்டுக்க மாதாஜி கரகரங்க நீங்க படிக்கும் போது அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி தேங்க்ஸ் மாதாஜி. அது மாதிரி என்ன செய்யறாங்க, ஒரு செயல்ல வந்து யோசிச்சு பேசணும். வந்து அவன் எடுப்புல வந்து அவன் என்ன குலத்தை வந்து தாழ்த்தி பேசிடுறான். அது வந்து அவங்களுக்கே நஷ்டமாகுது. அது வந்து தூய பக்தர்கள் வந்து எந்த நிலையில இருந்தாலும் அவங்கள வந்து அவமரியாதைப்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கறதுதான் நமக்கு இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப கங்கை நீரை எடுத்துக்குவோம். கங்கையில பாத்தீங்கன்னா கரை புரண்டு வெள்ளம் வரும். எப்ப அப்படின்னா புது நீர் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா இப்ப கூட நம்ம காவிரியில பாத்தீங்கன்னா ஆடி மாசத்துல இப்ப வர்றதில்ல, ஆடியில தண்ணி வர்றதில்ல. ஆனா முன்ன காலத்துலாம் வரும்பொழுது என்னன்னா நொங்கு நுரையுமா அப்படியே அடிச்சுக்கிட்டு வரும். சேரும் தண்ணியுமா வரும். கொடன்னு வந்து சிவப்பு நிறத்துல இருக்கும். அந்த மாதிரி வரும் பொழுது அது வந்து குழம்பி இருக்கும். அது போல அந்த கங்கை நீர் வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னா புது வெள்ளம் வரும்போது நுரையும் குமிழி சேரு இதோட வந்து வருது. ஆனா அதுக்கு அடியில பாத்தீங்கன்னா உள்ள தூய்மையான நீர் அடியில இருக்குது. அது போலதான் ஒரு தூய பக்தன் வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து பக்தன் நிலையில இருக்கிறான். மேல் தோற்றம் வந்து அவன்கிட்ட குறைபாடுகள் இருந்தா அதை வந்து நம்ம எடுத்து சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து இந்த ஸ்லோகம் மொழியா நமக்கு உணர்த்துறாங்க. அடுத்தது பார்ப்போம். மாதாஜி யாராச்சும் பொருளுரையில ஒரு 2 பாரை படிங்க, மாறி மாறி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க படிங்க. புக் இல்ல மாதாஜி, இதுல இருக்கு மாதாஜி. புக் இல்ல. புக்கு வேற என்கிட்ட சொல்லுங்க மாதாஜி, பேஜ் நம்பர் நான் படிக்கிறேன். பேஜ் நம்ம அடுத்த மாதாஜி பொருளுரை. எந்த சூழ்நிலையிலும் அதுல இருந்தா மாதாஜி? ஓகே. எந்த சூழ்நிலையிலும் ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த சூழ்நிலையிலும் சுத்த பக்தி, ஆத்மாவின் நேரடி செயலாகிய சுத்த பக்தி, வேறு விதமாக கூறினால் பகவானுடைய தெய்வீக அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுதல் என்பது முக்தி பெற்ற நிலையில் ஆற்றப்படுகிறது. பகவத்கீதையில் 14.26 பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. மாம்சயோ வியபிச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்யைத்தான் பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் பௌதீக இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்து அடைகிறான். அவ்யபிச்சாரிணி பக்தி என்றால் களங்கமற்ற பக்தி என்று பொருள். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் பௌதீக நோக்கங்களிலிருந்து விடுபட்டவனாக இருக்க வேண்டும். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் ஒருவனது உணர்வு மாற வேண்டும். ஒருவனது உணர்வு பௌதீக இன்பத்தை நோக்கமாக கொண்டிருந்தால் அது பௌதீக உணர்வாகும். அந்த உணர்வு கிருஷ்ண சேவையை நோக்கமாக கொண்டிருந்தால் அதுவே கிருஷ்ண உணர்வாகும். சரணடைந்த ஆத்மா எவ்வித பௌதீக நோக்கங்களும் இன்றி கிருஷ்ணருக்கு தொண்டாட்டுகிறார். அந்த களங்கமற்ற பக்தி தொண்டு ஞான கர்மாத் யனாவிருத்தம் ஞான கர்மம் முதலிய மனம் மற்றும் உடலின் செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. இதுவே தூய பக்தி யோகமாகும். பக்தி யோகமே ஆத்மாவிற்கு பொருத்தமான செயலாகும். களங்கமற்ற தூய பக்தி தொண்டில் ஒருவர் உண்மையிலேயே ஈடுபடும் பொழுது அவர் ஏற்கனவே முக்தி பெற்றவராகிறார். கிருஷ்ண பக்தருடைய உடலின் தோற்றம் பௌதீக பந்தத்திற்கு உட்பட்டதைப் போல தோன்றினாலும் உண்மையில் அவர் பௌதீக நிலைக்கு உட்பட்டவர் அல்லர். ஆகவே தூய பக்தரை பௌதீக கண்ணோட்டத்துடன் காணக்கூடாது. உண்மையான பக்தனாக இல்லாவிடில் மற்றொரு பக்தரை பக்குவமாக காணவியலாது. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி என 3 வகையான பக்தர்கள் உள்ளனர். கனிஷ்ட அதிகாரியால் பக்தரையும் பக்தர் அல்லாதவரையும் வேறுபடுத்தி காணவியலாது. அவர் கோவிலில் உள்ள விக்கிரகத்தை வழிபடுவதில் மட்டும் தனது ஆர்வத்தை செலுத்துகிறார். இருப்பினும் மத்தியம அதிகாரியினால் பக்தருக்கும் பக்தர் அல்லாதோருக்கும் பக்தருக்கும் பகவானுக்கும் இடையில் வேறுபாட்டினை காண இயலும்.
இவ்வாறாக பரமபுருஷ பகவான் பக்தர் மற்றும் பக்தர் அல்லாதவரை அவர் வெவ்வேறு விதமாக நடத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து நம்ம பார்த்ததுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்த வரிகள் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. வபுஷஸ்ட தோஷை, உடலின் தோற்ற குறைகளை பார்க்க கூடாது. அவருக்கு நோய் இருந்தாலும் அதை பார்க்க கூடாது. நம்முடைய ஜட பார்வையோட ஜட கண்களை கொண்டு அவங்கள பார்க்க கூடாது. கங்கை நீர்ல மேற்பரப்புல எப்படி வந்து நுரையும் சேரும் இருக்குதோ அது போல வந்து உள்ளுக்குள்ள மேலால அவங்களுக்கு உடல் குறை இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள அவங்க வந்து தூய பக்தர்களா இருக்கிறாங்க. அதனால அந்த முக்குணங்களை தாண்டி ஆன்மீகத்தன்மை கொண்ட அந்த புனித நிலையை நாம வந்து அவங்களோட பார்க்கணும் அப்படிங்கறத வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், மேலோட்டமான ஜடப்பார்வை, பிராகிருத திருஷ்டி. பிராகிருத திருஷ்டினா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பார்வை. பிராகிருதம்னா ஜட பார்வை. அததான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரு தூய பக்தரை ஜட உடலாக அடையாளப்படுத்துவது மிகப்பெரிய பிழையாகும். இப்ப வந்து குறைந்த குலம், அதாவது கீழான குலத்துல வந்து பிறந்தவரா இருக்கலாம். இப்ப நம்ம விதுரரை பார்த்தோம். அடுத்தது உடலின் நிறம் அல்லது தோற்றம். அவங்க நிறம் பார்க்கறதுக்கு கருப்புலயே ரொம்ப பிளாக். அது பகவானே பிளாக் தான். ஆனா இங்க நம்ம உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா சிவப்பு தோல் இருக்கும், கருப்பு தோலுக்கும் நிச்சயமா வித்தியாசம் உண்டு. அது மாதிரி நம்ம வந்து பார்வை இருக்குது. அது உடல் ஊனம் அல்லது நோய். இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கக்கூடியதை வந்து நம்ம பார்க்க கூடாது. அப்படிங்கறத வந்து நம்ம அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்க்க கூடாது. எப்படி பார்க்கணும், கிருஷ்ண உணர்வில் அவங்க நிலைச்சிருக்கிறாங்களா, தூய பக்தி சேவையில ஈடுபடுறாங்களா, அவங்களுடைய ஆன்மீக அடையாளம் என்ன, இந்த மாதிரி நிலையில தான் நம்ம வந்து ஒருத்தருடைய கண்ணோட்டத்துல நம்ம இருக்கணும். இதுக்கு உதாரணமா நான் ஒரு சின்ன குட்டி கதையும் உங்களுக்கு சொல்றேன். இது வந்து ஏற்கனவே நடந்த கதை தான் இது. எப்படின்னா, முன்ன காலத்துல வேத காலத்துல ஒரு முனிவர் இருந்தார், ககோலர்னு ஒரு பேரு. அவருடைய மனைவி பேரு சுஜாதா. அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, அவங்க அந்த நேரத்துல கர்ப்பமா இருக்கிறாங்க. அந்த முனிவர் இருக்கார் இல்லையா, ககோலருங்கிற அந்த முனிவர் வந்து வேத பாராயணம் எல்லாம் பண்ணுவாரு. வேத பாராயணம் பண்ணும் பொழுது தப்பா உச்சரிக்க கூடாது. அது வந்து ரொம்ப என்னன்னா நம்மள கீழான நிலையில் தள்ளிடும். அந்த மாதிரி தப்பா வந்து அவர் உச்சரிக்கிறத வந்து இந்த கருவுல இருக்க குழந்தை வந்து காது கொடுத்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்குது. அது கேட்கும் பொழுது அது என்ன செய்யுது, நீ அப்பா தப்பு செய்யற அப்படின்னு சுட்டி காட்டுதான். அந்த காலத்துல அவ்வளவு சக்தி இருந்திருக்கு. கருவுல இருக்க குழந்தை பேசுது, அப்பாவுடைய தப்பு சுட்டி காட்டுது. அப்பா வந்து என்ன செய்யணும், தன்னை திருத்திக்கணும். ஆனா அவர் என்ன செய்யறாரு, மாறா கோவப்பட்டு அந்த குழந்தைய வந்து சாபம் கொடுத்துடுறாரு. உடல் வந்து அஷ்ட கோணலா, அதாவது 8 கோண நிலையில அந்த குழந்தை பிறக்கட்டும்னு சாபம் கொடுத்துறாரு. தன்னுடைய குழந்தைக்கு அந்த மாதிரி அவர் வந்து சாபம் கொடுக்கிறாரு. அந்த குழந்தையும் பிறக்கும் பொழுது உடல்ல வந்து 8 வித வளைவு இருக்கு. அஷ்ட கோணலா பிறக்குது அந்த குழந்தை. அவருக்கு அதனால அஷ்டவக்ரகன் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து ஒரு தரம் இந்த மாதிரி அவங்க அப்பா தந்தை வந்து ஒரு பண்டிதனோட வாத விவாதம் நடக்கும் இல்லையா, அதுல நடக்கும் பொழுது தோத்து போயிடுறாரு. தோத்து போய் அவரை தண்ணிக்குள்ள வச்சு அழுத்தி அவரை சாகடிச்சிடுறாங்க. ஆனா அஷ்டவக்ரகன் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய தந்தைக்காக பறிஞ்சுக்கிட்டு அதே யார் அவங்களோட வாதம் போயிட்டாரோ, பந்தினின்னு ஒரு முனிவர், அவரோட சண்டை போட்டு அவர்கிட்ட வந்து இவர் என்ன பண்றாரு, வாதத்துல வந்து வெற்றி அடைகிறார். தன்னுடைய தந்தை வந்து தனக்கு சாபம் கொடுத்தா கூட அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது, இது வந்து உடலு, நம்ம ஆத்மா கிடையாது, அந்த ஆத்மாவை அவரால் ஒன்றும் சபிக்க முடியாது அப்படின்னு, ஆத்மா எப்போதும் தூய்மையானதுதான் அப்படிங்கிறத உணர்த்துறதுக்காகவே அந்த குழந்தை வந்து வாதத்துல வெல்லுதான். அந்த மாதிரி கதை. அப்படிப்பட்ட அஷ்டவக்ரகர் என்ன செய்யறாரு, ஒரு தரம் ஜனக மகாராஜாவோட அரண்மனையில அங்கேயும் போட்டி வைக்கிறாங்க. சிறந்த ஞானிகளுக்குள்ள ஒரு விவாத சச்சரை, அதாவது ஒரு வினாவுக்கு விடை தெரியல, அதை யார் தீர்த்து வைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அதுல கலந்துக்கிறதுக்காக அஷ்டவக்ரர் அங்க வர்றாரு. வந்தவரை பார்த்து எல்லாரும் என்ன செய்யணும், மரியாதை கொடுக்கணும். அவர் ஒரு சிறந்த ஞானி, அவரை மரியாதை கொடுக்கறதுக்கு பதிலா அவரை பார்த்து எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க. அவருடைய உடல்ல வந்து கோணமானலா இருக்குன்னுட்டு பார்த்து எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க. அதை பார்த்தோன்னா இவர் வந்து கோவப்படல, இவரும் சிரிக்கிறார். ஏன் இவர் சிரிக்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டோம்னா, ஜனக மகாராஜா வந்து அவருக்கு தர்ம சங்கடமா போயிடுது. அவர் என்ன பண்றாரு, முனிவரை வரவேற்று நீங்க வந்து இந்த வாதத்துல கலந்துக்கணும் அப்படி கூப்பிடுறாரு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, இந்த கசாப்பு கடைக்காரவங்களெல்லாம் வெளியில அனுப்புனீங்கன்னா நான் வாதத்துல கலந்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. கசாப்பு கடைக்காரவங்களா, அவங்க யாருமே இங்க இல்லையே அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, எப்ப என்னுடைய மேல் தோற்றம், என்னோட தோலை பார்த்து வந்து அவங்க எல்லாம் சிரிச்சாங்களோ, என் தோலை வச்சு என்னோட எடை போட்டாங்களோ, அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் கசாப்பு கடைக்காரவங்க தானே
அப்படிப்பட்டவங்கெல்லாம் இங்க வந்து இந்த சபையில இருக்கிறதுக்கு தகுதி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்லி அதை பார்த்துதான் நான் சிரிச்சேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாராம். அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவருடைய ஞானம் இருந்திருக்கு. அந்த வாதத்துல அவர் தான் வெற்றி அடைகிறாரு. ஆனா வந்து அவர் தப்ப வந்து உணர்த்துறாரு. மற்றவங்க எல்லாம் அவரோட மேல் தோற்றத்தை பார்த்து சிரிச்சதை பார்த்து அவர் வந்து அந்த தவறை வந்து உணர்த்துறாராம். அந்த மாதிரி ஒரு நமக்கு இருக்குது. அப்ப என்ன செய்யணும்? ஒரு தூய பக்தர்ன்னா அவர் உடல் அசியம் கோணலா இருக்கா, அங்கஹீனமா இருக்கா, அப்போ வந்து கருப்பா இருக்குதா, இல்ல வந்து பார்வை கோளாறு இருக்கா, இல்ல ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்குதா, கீழ் குலத்துல பிறந்தவரா, நோயுற்றவரா, அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. அவர் தூய பக்தரா அப்படிங்கிற அந்த ஆன்மீக அடையாளத்தை தான் நம்ம ஒவ்வொருவரும் பக்தர்கள்ட்ட காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து இதுல வந்து சொல்லப்பட்ட கருத்து. இதான் கங்கை நீர். பாத்தீங்கன்னா இங்க கங்கை நீர் எப்படி இருக்கு? உன்னத உதாரணம் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. மேலால பார்த்தா அப்படியே சேரும் ஜகதியுமா குழப்பிட்டு இருக்குது. அது நம்ம வந்து ஒரு பக்தர்களுடைய மேலால உடல் குறை அதை தான் வந்து இது காட்டுது. ஆனா உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருக்கு? தூய்மையான கங்கை வந்து இது இருக்கு. அந்த அந்த என்ன பியூரிட்டியா அது இருக்குது. அதுதான் கங்கையோட புனிதத்தன்மை. பக்தர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க? அந்த இதை வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, மேலால இருக்க அந்த சேரெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. உள்ளுக்குள்ள அந்த கங்கை ஒரு நாள் அந்த கங்கையில நீராடுனா நம்மளுடைய பாவம், அன்னைய பாவம் போகுது. அப்ப அதை தான் வந்து பார்ப்பாங்க. அது போலதான் நாம வந்து என்ன செய்யணும்? பக்தர்கள்ட்ட நம்ம அவங்களுடைய குறைகளை பார்க்காம அப்படி பண்ணா கூட என்ன ஆகணும்? நம்ம பாவத்தை நம்ம மூட்டை கட்டிக்கிறோம். அதுதான் வந்து நம்ம வந்து சொல்றாங்க. ஒரு தூய பக்தர்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, மாம்ச யோகிய விசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணாம் சமதி தெய்தான் பிரம்ம பூஜாய கல்பதே. அவங்க வந்து பிரம்மபூத நிலையை அடைஞ்சவங்க. பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டுட்டாங்கன்னாங்களே அவங்க வந்து பிரம்மபூத நிலையை வந்து அடையிறாங்க. அது மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து யார் ஒருத்தவங்க அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான வைராக்கிய அனாவிருத்தம் அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறாங்களோ அப்படிப்பட்ட பக்தர்களை நம்ம வந்து உடல் குறைய வச்சு எடை போடக்கூடாது. அது வந்து நம்மளை வந்து என்ன செய்யும்? ஆன்மீகத்துல இருந்து வீழ்ச்சி அடைய வைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஆமா, இதுதான் இது சுத்த பக்தியோட அறிவியல். தி சயின்ஸ் ஆஃப் பியூர் டிவோஷன் என்ன சொல்றாங்க? மாம்ச யோகிய விசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே. படிப்படியா நாம எப்படி முன்னேறது அப்படிங்கறது வந்து ஒரு பிரம்மபூத நிலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பக்தர் என்ன செய்யறாங்க? ஜட கட்டுப்பாடுகள், உடல் மற்றும் மனதின் செயல்கள், ஞானம் கர்மம் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கிறாங்க. அவ்யபிச்சாரேனி பக்தி, எந்தவித உலகில் நோக்கமும் இல்லாத ஒரு கலப்படமற்ற சேவை, பகவானுக்கு சேவை பண்றாங்க. முக்குணங்களை கடந்த முழுமையான அந்த சுதந்திர நிலைக்கு அவங்க வராங்க. அதான் பிரம்மபூத நிலை. அப்படி அப்படின்னா ஒரு பக்தர் உண்மையான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது அவரது உடல் ஜட கட்டுப்பாட்டில் இருப்பது பார்க்கறதுக்கு அவர் வந்து ஜடத்துலதான் செயல் செய்யற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அவர் ஏற்கனவே முக்தி பெற்ற ஒரு ஆத்மாவாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது வந்து இதுலயே வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம 9.30ல வந்து ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அபிச்சே சுதுராசாரோ பஜந்தே மாமனன்யபாக் சாதுர் ஏவச்ச மந்தவ்ய சம்யக் விவசிதோ ஹி சஹ. அப்படின்னா என்ன? அவங்க பக்தரை மாதிரி பார்க்கறதுக்கு உண்மையான பக்தர்கள் தான். ஒரு சமயம் அவங்க என்ன செய்வாங்க? இந்த பக்தி நிலையிலேருந்து சில தவறான விஷயங்கள்ல கூட ஈடுபட வாய்ப்பு இருக்கு. ஜட செயல்கள்ல கூட ஈடுபடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஈடுபடும் பொழுது அவங்கள வந்து என்ன செய்யக்கூடாது? பக்தர் இல்லாதவர்கள் நினைச்சு நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து தவறு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. மாதாஜி கடைசியில இந்த தூய பக்தர்ல இருந்து படிங்க மாதாஜி. கோஸ்வாமி வருதுல்ல, அதுல இருந்து படிங்க. ஒரு தூய பக்தர் பிராமண அல்லது கோஸ்வாமி குடும்பத்தில் பிறக்காவிட்டாலும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுபமாதாஜி ஹரே படிக்க கிருஷ்ணா. 65வது பக்கம் ஃபர்ஸ்ட் லைன் சொல்றாங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். எதுல இருந்து படிக்கணும் மாதாஜி? தூய பக்தரின் உடலில் உள்ள குறைபாடுகளை அதுல இருந்து படிக்குவோம் மாதாஜி. ஒரு தூய பக்தர் பிராமண அல்லது கோஸ்வாமி பிராமணின் குடும்பத்தில் அல்லது கோஸ்வாமியின் குடும்பத்தில் பிறக்காவிடினும் அவர் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவரை புறக்கணிக்க கூடாது. உண்மையில் ஜாதி அல்லது வம்சம் போன்ற பௌதிக எண்ணங்களை வைத்து ஒருவரை கோஸ்வாமி குடும்பத்தை சார்ந்தவர் என்று கூறவியலாது. கோஸ்வாமி எனும் பட்டம் தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே உரித்தானதாகும். ஆகவே நாங்கள் ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமியை
தலைமையாக கொண்ட 6 கோஸ்வாமிகளை பற்றி கூறுகிறோம். ரூப கோஸ்வாமியும் சனாதன கோஸ்வாமியும் நடைமுறையில் முகமதியர்களாகவே மாறியிருந்தனர். அவர்கள் தவிர கபிர, காஸ், சாகர, மல்லிக் என்ற தங்களது பெயரை கூட மாற்றிக்கொண்டிருந்தனர். ஆயினும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களை கோஸ்வாமிகள் ஆக்கினார். எனவே கோஸ்வாமி எனும் பட்டம் வம்ச பரம்பரையால் வருவதில்லை. கோஸ்வாமி என்னும் சொல் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி புலன்களின் எஜமானராக இருப்பவரை குறிக்கிறது. பக்தர் புலன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை, மாறாக புலன்களை அவர் கட்டுப்படுத்துகிறார். ஆகவே அவர் கோஸ்வாமி குடும்பத்தில் பிறக்காவிடினும் அவரை சுவாமி அல்லது கோஸ்வாமி என்று அழைக்க வேண்டும். இந்த கணக்கின்படி போதுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து கோஸ்வாமிகள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா யாரு கோஸ்வாமின்னு நம்ம சொல்லலாம்? கோஸ்வாமின்னு யார சொல்ல முடியும்? அவங்களுடைய தகுதி என்ன? அவங்க வந்து புலன் கட்டுப்பாடு உள்ளவங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க மாதாஜி. ஆமா, புலன்களை யார் ஒருத்தவங்க கட்டுப்படுத்துறாங்களோ அவங்கதான் கோஸ்வாமி. புலன்களுக்கு அடிமையா வரவங்க வந்து கோதாசா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அப்ப அவங்க வந்து கோஸ்வாமிகள் வந்து எந்த குடும்பத்துல பிறக்குறாங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தாங்களா இல்ல வேற ஏதாவது குடும்பத்துல பிறந்தாங்களாங்கிறது பிரச்சனை கிடையாது. ஒரே ஒரு நிமிஷம் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் ஆயிடுச்சு பேசுறேன். 8 மணிக்கு மேல பேசுறேன். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அது மாதிரி பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தவங்க தான் கோஸ்வாமி ஆகலாம்ங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு தகுதி வேணும். அவங்களுக்கு என்ன தகுதி அப்படின்னா புலன்களை கட்டுப்படுத்துற தகுதி இருந்தா அவங்கள வந்து கோஸ்வாமியா நம்ம வந்து ஏத்துக்கலாம். அது மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்ம 6 கோஸ்வாமிகள் நம்ம முதல்ல ஃபர்ஸ்ட்லயே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் யார் யாருன்னுட்டு. இந்த 6 கோஸ்வாமிகளை இப்ப வந்து சனாதன கோஸ்வாமியும் ரூப கோஸ்வாமியும் என்ன செஞ்சாங்கன்னா நல்ல ஒரு பிராமண குடும்பத்துலதான் பிறந்தவங்க. ஆனா அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த காலத்துல எல்லாம் முஸ்லிம் ஆட்சி, அவங்க வாழ்ந்த காலத்துல முஸ்லிம் ராஜாக்கள் தான் ஆண்டுகிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த முஸ்லிம் ராஜாவோட அரண்மனையில வந்து இவங்க வேலை செய்யறாங்க. அப்படி வேலை செய்யும் பொழுது அவங்க பிராமணர்களை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்களே முஸ்லீமா தான் மாறு அப்படின்னு வந்து கட்டாயப்படுத்துவாங்க. அப்பதான் வேலை கொடுப்பாங்க. ஒரு உயர்ந்த பதவியில அவங்க 2 பேருமே இருந்தாங்க. அப்ப அவங்க பேரை கூட மாத்திக்க வேண்டியிருந்தது. இதுல கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, தபிர காச்சா சாகர மல்லிக் அப்படின்னு இவங்க ரூப கோஸ்வாமியும் சனாதன கோஸ்வாமியும் அவங்களோட பேரையே மாத்தி ஒரு முஸ்லீமா மாறி முஸ்லீமுக்கு கீழே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்படி இருந்தவங்களையே நம்முடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன செய்யறாரு, கருணையினால அவங்க அந்த இடத்துல இருந்து வெளியில கொண்டு வந்து கோஸ்வாமி நிலைக்கு உயர்த்துறாங்க. உயர்த்துறதுனாலதான் நமக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த உபதேசாமிர்தம் அந்த இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. என்னோடி விருந்தாவன்ல இந்த 6 கோஸ்வாமிக்கும் இது வச்சிருக்காங்க மாதாஜி. அவங்களோட பெருமை எல்லாம் அத எடுத்து சொல்றாங்க மாதாஜி விருந்தாவன்ல. ஆமா, ஏன்னா அவங்க விருந்தாவன்லதான் அவங்க முழுக்க முழுக்க வாழ்ந்தது. விருந்தாவன்ல 3 சுவாமிகளை வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அந்த மதன கோபால் சுவாமி, கோவிந்தஜி அதுங்களெல்லாம் அவங்கதான் போய் தேடி பிடிச்சு அங்க கண்டுபிடிச்சு அந்த இதெல்லாம் பண்றது. அங்க சேவை முழுக்க அவங்க விருந்தாவன்ல தான் சேவை பண்ணிட்டாங்க. அதனாலதான் அவங்க வந்து விருந்தாவன்ல வந்து இருக்கிறாங்க. அப்படி முஸ்லீம்கிட்ட இருந்து அவங்க வெளியில வந்தவங்களையே வந்து தூய்மைப்படுத்துறாரு யாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கருணையினால அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, சிறந்ததொரு கோஸ்வாமியா ஆறாங்க. இப்ப பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, அவங்கள வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், நம்மளோட கண்ணோட்டத்துல அவங்க தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கெல்லாம் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க முஸ்லீம்கிட்ட வேலை பார்க்கும் பொழுது. ஆனாலும் அவங்க தூய பக்தர்களா இருந்ததுனாலதான் பின்னாடி கோஸ்வாமிகளா அவங்க மாறி இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி நம்ம பாக்குறோம். அப்புறம் நம்மளுடைய பிரபுபாதா என்ன செய்யறாங்கன்னா வெளிநாட்டுக்கு போனாங்க. நியூயார்க்கெல்லாம் போய் அங்கெல்லாம் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் வந்து கோஸ்வாமிகளா ஆக்கியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி அவங்கள வைஷ்ணவர்களை ஆக்கி கோஸ்வாமியாவும் ஆக்கியிருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய இப்ப இருக்க குரு மகராஜ் கூட அவங்க ஆஸ்திரேலியா சேர்ந்தவங்க, நம்ம இந்தியர் கிடையாது அவரு. அந்த மாதிரி அமெரிக்காவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறவங்கள எல்லாமே வந்து அவங்கெல்லாம் என்ன குலம் என்ன மதம் யாருக்கும் தெரியாது. ஆனா அவங்களெல்லாம் வந்து ஒரு பிராமண நிலைக்கு உயர்த்தி அவங்கள வைஷ்ணவர்களாக்கி அவங்களுக்கு வந்து சன்னியாசம் கொடுத்து கோஸ்வாமியா ஆக்கியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நிலையில அவங்க அந்த எப்படி வந்தது, அதனால அவங்க பக்தியினால வந்தது. அவங்க பகவான் மேல வச்ச பக்தி தொண்டுனால அந்த நிலையை அவங்க உணர்றாங்க. ஆனா அந்த காலத்துல இன்னொரு பிரச்சனையும் இருந்திருக்கு. நித்யானந்த பிரபு இருந்தாங்க இல்லையா, சைத்தன்ய மகாபிரபு காலத்துல நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத பிரபு எல்லாம் வந்தாங்க.
அவங்களுடைய வாரிசுகள்லாம் கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய அவங்க குழந்தைங்கள்லாம் பிறந்திருக்கும்ல, அந்த குழந்தைங்கள்லாம் வாரிசு வரிசையா வரும்பொழுது அவங்கெல்லாம் என்ன செய்யறாங்கன்னா, நித்யானந்த பிரபு வழியில வந்தவங்க தான் கோஸ்வாமிகள் ஆகிறதுக்கு தகுதியுடையவங்க. அத்வைத பிரபு குலத்துல வந்தவங்க தான் கோஸ்வாமி ஆகிறதுக்கு தகுதியுடையவங்க. இந்த அமெரிக்க கோஸ்வாமி, ஆஸ்திரேலியா இதெல்லாம் நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனை கூட அந்த காலத்திலேயே நடந்திருக்கு. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன செஞ்சாங்க, அதெல்லாம் அவங்க ஏத்துக்கல. யார் ஒருத்தவங்க புலன்களை அடக்கி வைஷ்ணவ நிலைக்கு உயர்த்துறாங்களோ அவங்களுக்கே அந்த பட்டம் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு நம்மளுடைய இஸ்கான் மூலமா அதை நிரூபிச்சாங்க. இதுதான் வந்து நம்ம 3 பக்தர்களுடைய 3 நிலைகள். அது எப்படி பார்க்கிறோம்? கனிஷ்ட அதிகாரி, நியோஃபைட் பார்த்தோம். கோவில்ல இருக்கக்கூடிய இறைவனை மட்டுமே வணங்கக்கூடியவர்கள். நீங்க சொல்லுங்க 3 பேருடைய நிலைகளையும். டக்கு டக்குன்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்லிடுங்க. கனிஷ்ட அதிகாரி எப்படிப்பட்டவர்? ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா? கனிஷ்ட அதிகாரி வந்து அப்பதான் குறைபாடு உள்ளவங்க, அதாவது தூய பக்தர்களை வந்து அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அறிஞ்சுக்கிருவாங்க. இனிஷியல் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் மாதிரி மாதாஜி, அதான் அந்த மாதிரி. ஸ்டார்டிங்னா என்ன, அவங்களோட எப்படி இருப்பாங்க, கோயில்ல இருக்க விக்கிரகத்தை மட்டும்தான் வழிபாடு அவங்களுக்கு தெரியும். ஒரு பக்தருக்கும் பக்தர் அல்லாதவர்களும் வித்தியாசம் அவங்களுக்கு தெரியுமான்னா தெரியாது. தெரியாது. தூய பக்தர்களையும் அவங்க வந்து சாதாரண மனுஷன். ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு அப்புறம் விக்கிரகங்கள் வழிபாடு இருக்கும், அவங்களும். அடுத்து மத்தியம அதிகாரி, இன்டர்மீடியட், அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? பகவான், பார்வை, பகவான், பக்தர்கள், அப்பாவி மக்கள் மற்றும் பொறாமை கொண்டவர்கள் என 4 தரப்பினரையும் வேறுபடுத்தி அறியும் திறன் கொண்டவர்கள் தான் மத்தியம அதிகாரி. அவங்க பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானையும் வணங்குவாங்க, பக்தர்களையும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க, சாதாரண அப்பாவி மக்களுக்கு கருணையோட இருப்பாங்க, பொறாமை கொண்டவங்கள்ட்ட பழக மாட்டாங்க. இப்படி அவங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். அந்த நிலையில இருக்கவங்க மத்தியம அதிகாரி. உத்தம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி வந்து அனைத்திலும் கிருஷ்ணரை காண்பவர், யார் மீதும் பொறாமையோ குறையோ காணாத பரமஹம்ச நிலையில் இருப்பவர். பரமஹம்ச, அவங்கதான் பரமாத்மா நிலையில இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாரும் சமம், எல்லா உயிர்களும் சமமா பார்ப்பாங்க. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே ஹபிஹஸ்தினி, அந்த மாதிரி எல்லா உயிர்களிடத்தையும் இறைவன் இருக்கிறாருங்கிறத உணர்ந்தவங்க தான் உத்தம அதிகாரி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். சரி, இப்ப வந்து உத்தம அதிகாரி வைஷ்ணவன், ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு நம்ம வந்து ஏதாவது அபராதம் பண்ணோம்னா நம்மளுடைய நிலை என்ன ஆகும் அப்படிங்கறத வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. பேரழிவு தரும் மத யானை அபராதம். ஒரு பக்தர்களை வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது அபச்சாரம் பண்ணிட்டோம்னா அது என்ன செய்யும்? ஹத்தி மாதா அப்படிங்கிறாங்க. வந்து நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை வந்து ஹத்தி மாதா அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா உடல் குறை, வைஷ்ணவருடைய உடல்ல இருக்க குறையையோ இல்ல அவங்களுடைய செயல்களையோ நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்னா ஏதாவது தப்பு கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு நம்ம வந்து அல்ல ஒரு அறிவுரை கூறினா கூட அது வந்து அவங்களுடைய திருவடிக்கு நாம செய்யக்கூடிய மாபெரும் அபராதம் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ ஒரு யானை, மதம் கொண்ட யானை வந்து அழகான பூந்தோட்டம், இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியுது, இங்க ஒரு அழகான பூந்தோட்டம் இருக்குது. அதுல உள்ள வந்து ஒரு மதம் கொண்ட யானை நுழைஞ்சா என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி எல்லாம் துவம்சமாயிடும் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நாம வைஷ்ணவருடைய பாதத்துக்கு செய்யக்கூடிய அபராதங்கள் வந்து மத யானையை செய்யக்கூடிய அபராதத்துக்கு ஈடு. நாம வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீகத்தை வந்து அடியோட அழிச்சிரும், ஆன்மீக பாதையில இருந்து நம்ம நழுவி கீழே விழுந்துடுவோம் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப நாம ஜாக்கிரதையா பக்தர்கள்ட்ட பழகணும் அப்படிங்கிறது. அபராதத்தோட வீழ்ச்சி பாதை ஒரு காரண காரியத்தோட இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம வந்து என்ன செய்யறது, பக்தர்களை வந்து ஜட கண்ணோட்டத்துல நம்ம வந்து பார்க்கிற பார்வையை வச்சு, அது உடல் தோற்றத்தை வச்சு நம்ம எடை போடக்கூடாது. அப்புறம் வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, பொறாமைப்படக்கூடாது. நம்மளை விட அவங்க வந்து நம்ம கிளாஸ்லயே எடுத்துக்கிட்டா கூட இப்ப ஹேமாலினி மாதாஜி அழகா பாடுறாங்க, ஆஹா அவங்க அழகா பாடுறாங்க, நமக்கு பாடவில்லையே அப்படின்னு பொறாமைப்படக்கூடாது. அவங்கள போல நம்மளும் பாடணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், ஒரு உத்வேகத்தோட நமக்கு பயிற்சி பண்ணணும். அதே மாதிரி படிப்புலயும் அப்படிதான். எல்லாத்துலயுமே வந்து நம்ம வந்து பக்தர்களை பார்த்து பொறாமை கொள்ளக்கூடாது. நம்மளோட உயர்ந்தவங்களா அவங்க எப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் வரக்கூடாது. அடுத்தது என்ன செய்யணும், அவங்கள பத்தி எதுவும் விமர்சனம் பண்ணக்கூடாது. அவங்க ஒரு சாதாரண பக்தர், சாதாரண மனிதன் மாதிரி எண்ணி அவங்கள வந்து விமர்சனம் பண்ணக்கூடாது. இது எல்லாம் என்ன செய்யும், வைஷ்ணவ அபராதம், நமக்கு அபராதத்தை கொடுத்து
நம்ம பக்தி தொண்டில இருந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவோம். அதுக்கு பிறகு வறண்டு போயிடுவோம். நம்மளோட பக்தி வந்து என்ன செய்யுது, முற்றிலும் வறண்டு போயிடும். அப்புறம் திரும்பியும் நம்ம எழுந்து பாதைக்கு வர்றது வந்து ரொம்ப கடினமானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப நம்ம வந்து பொறாமை இல்லாத அந்த பரமஹம்ச நிலைக்கு நாம எப்படி உதவுறது? அதுக்கு தான் நமக்கு வந்து இஸ்கான் வந்து நமக்கு வந்து உதவி பண்ணுது. என்ன பண்றாங்க? அதிகாரம் பெற்றவர்களை மதித்தல். அந்த பதவியில வந்து நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களையும், குருவா இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களையும் நம்ம வந்து அவங்கள மதிக்கணும். அது மட்டும் இல்ல, அவங்கள வந்து என்ன செய்யணும்? பொறாமைப்படக்கூடாது. அவங்க மேல நம்ம வந்து எந்தவித பொறாமையும் கொள்ளாம, அவங்கள வந்து நம்ம மரியாதை குடுத்தா போதும். மரியாதை குடுத்து அவங்கள இது பண்ணா போதும். அந்த நிலையில இருக்கும்பொழுது சேவை. அடுத்தது என்ன? உயர்ந்த வைஷ்ணவர்கள் வந்து என்ன செய்யணும்? சாதாரண வைஷ்ணவர் இப்ப வந்து நம்மளோட மேலாளர் நிலையில இருப்பாங்க. அந்த வைஷ்ணவருக்கு நம்ம இப்பதான் நம்ம பக்திக்கு வந்திருக்கிறோம் இல்லையா? அவங்க வந்து என்ன செய்யணும்? அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ஏதாவது உதவி செய்யணும். நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன சின்ன உதவிகள அவங்க செய்யணும். அதே மாரி மூத்த வைஷ்ணவர்கள் வந்து இளைய வைஷ்ணவர்களுக்கு வந்து உதவி செய்வாங்க. எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னா, அறிவுரை கொடுப்பாங்க. நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? அவங்கள வந்து மரியாதை கொடுக்கணும், வழிபடணும். அததான் வந்து இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து முழுமையான மாற்றம். இந்த இதுல வந்து நம்ம என்ன படிச்சோம் இந்த பதத்துல அப்படின்னு பார்த்தா, குற்றங்குறைகளை தவிர்த்து நம்ம வந்து அகத்தூய்மையை அவங்கள்ட்ட வளர்த்தணும். நமக்கு நாமே அகத்தூய்மையை உண்டாக்கிக்கணும். அதுதான் வந்து இங்க கிருஷ்ண உணர்வுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. தத்துவம் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, பகவத்கீதை 14.26ல விபிச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவதேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா? அந்த பிரம்ம நிலைக்கு உயரணும்னா நாம பக்தி தொண்டுல எப்படி நடக்கணும்? அகத்தூய்மையோட இருக்கணும் அந்த நிலைய. அப்புறம் பக்தர்களுடைய உடல் குறையையோ மனக்குறையோ எதையுமே பார்க்காம அவங்க தூய பக்தர்களா இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்க்கணும். அது வந்து கங்கை நீரை போல நம்ம வந்து அதுக்கு உதாரணமா இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம இங்க பக்தர்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஜாதி, மத பேதம் எதுவும் கிடையாது. எந்த தேசத்துல இருக்கவங்களானாலும் இங்க வரலாம். எந்த ஜாதியில பிறந்தவங்களும் இருக்கலாம். எந்த உடலோட இருக்கிறவங்களானாலும் இங்க வந்து பக்தி சேவையை பண்ணலாம் அப்படின்னு நமக்கு இஸ்கான்ல வந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது, நம்ம வந்து எந்தவித பாகுபாடும் இல்லாம நம்ம வந்து பக்தர்களை மதிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு சொல்லப்பட்ட கருத்தா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது யாருக்காவது இதுல டவுட்ஸ் இருக்குதா? இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय श्रील प्रभुपादा की जय. जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जय. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. ஹரே Thanks கிருஷ்ணா Mataji. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. Thank you Mataji. ஏன் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வரவே இல்லை? இல்ல மாதாஜி, எல்லாருக்கும் இண்டிவிஜுவலா லிங்க் அனுப்பியிருக்கேன் மாதாஜி. அப்பவும் வர நாளைக்கு மாட்டாங்க. நோம்பு மாதாஜி, அதனால எல்லாரும் மேபி வேலையில நாளைக்கு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, வேலை இருக்கும்ல மாதாஜி. சல்லேஷன் பாலக்காட்டா கிளாஸ் கிளாஸ் சீக்கிரம் தான் முடிச்சிருந்த வந்து கொஞ்சம் நாள் கேட்டுக்கலாம்ல. ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. கும்பகோணமா மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? இங்க கும்பகோணத்துலயா இருக்கீங்க? இல்ல மாதாஜி, நான் காரைக்கால். அப்படியா? கும்பகோணத்துக்காரவங்க மாதிரி பேசுறீங்களா? அது எங்க ஊர் மாதாஜி, அதனால கேட்டேன். கும்பகோணம் தான் எனக்கு பிறந்த ஊரு. பேச்சு நான் இங்க மாதாஜி, கீதா மாதாஜியும் கும்பகோணம் தான். அப்படியா? எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வந்த போது இப்ப நீங்க பேசுற மாதிரியே நான் பேசுறேன்னு சொன்னாங்க. இங்க இருக்கிற